Hi, King. How are you? 56 people in here. The standards for this live is, sorry, I can't read Arabic. The standards for this live is respect for everybody, no insults. If you're here with a bad intention, please leave. I'm not doing dawah, I'm not proselytizing, δεν κάνω προσελητισμό. Απλώς προσπαθώ να βρω τους ανθρώπους μου, που είναι σαν εμένα, Έλληνες μουσουλμάνοι, Ελληνίδες μουσουλμάνες. Okay? So, αν έχετε καλές ερωτήσεις με ωραίο τρόπο να μιλάτε, να έρθετε μέσα, να μείνετε. Αλλιώς, αν δεν έχετε καλό τρόπο, πρέπει να φύγετε. Άποψή σας. Το θέμα σήμερα είναι, πριν ήταν οι Έλληνες και τώρα είναι οι μουσουλμάνοι. I'm good, how are you? Assalamu alaikum, Earl. Assalamu alaikum, SEQ. I'm good, how are you? So, there's going to be Greek and there's going to be English. If you haven't subscribed yet, please go and subscribe. I'm trying to get to the next level. So, what do you have to say? The conditions of the Muslims today in Greece and how they're treated in comparison to how the Greeks were treated decades ago. Because that now they're not othered anymore. They're not other people anymore. Now they're part of the main society. What are your thoughts? 100 people in here. Does anybody have an opinion? Greek coffee is good. Love Greek coffee. So if you haven't subscribed, go and subscribe now and we can start a discussion. I'm good, King. How are you? Just people watching, there's no one who wants to ask any questions respectfully or δεν υπάρχει κανένας εδώ μέσα να κάνει καμία ερώτηση με ευγένεια. Δεν έχει κανένας καμιά καλή ερώτηση, ωραία ερώτηση, από περιέργεια, να μάθεις κάτι καινούριο. Εδώ είναι η ευκαιρία σας. Εγώ δεν είμαι μελετητής. Δεν είμαι scholar, I'm not a scholar, but I do know a lot about Islam, you know, a little bit above basic, just a little bit, okay? I'm a student. I'm a lifelong student, so if you have any questions, now's your chance to answer. Assalamu alaikum from Toronto, Canada, Turkey, Musto. $84 people. Any questions? Let's start the ball rolling. Let's start talking. If anybody's in Greece, what place from Canada? I'm west of Toronto, just outside of Toronto. I'm good, Musto. Hi, Angela. Κανείς δεν λέει τίποτα στους χριστιανούς Τούρκους στην Ελλάδα. Θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνω τι λες. Εννοείς ότι οι χριστιανοί οι Τούρκοι περνάνε πολύ καλά στην Ελλάδα, ενώ οι μουσουλμάνοι οι Τούρκοι που είναι στην εθνικότητα Τούρκοι, αλλά είναι μουσουλμάνοι, δεν τους φέρνονται ωραία.
I met with Islam through my sister, who's on the live here. She introduced me to Islam. She became Muslim first. How? Wow. Are you Greek? Yeah, I am Greek. I'm Greek. Both my parents. Thanks, George, but this is not the kind of channel. It's about politics, religion, and history. That's it. So, Poppy. Yasu Poppy. My parents are both Greek, Mustafa, from Mytilene. In Turkey, I think they call it Midili. Yeah, I do. I do have a good and halal life. Alhamdulillah. Thank you. You too, George. I went to Turkey one time for the day, just for the day. I was visiting the island that I'm from, which is from Mytilene, Lesbos, and I went there on a ferry for the day with my family. Do I add Orthodox? Orthodox, do I add Orthodox to what? I don't understand the question, George. I used to be Orthodox. Is that what you're asking? Thank you. I was born and raised in Canada. I still live in Canada. Any of you Greeks in the live, don't worry. I'm not in Greece collecting welfare, okay, with my million children. I live in Canada. I am fully ethnic Greek. I was born and raised Greek in Canada, in my house, in my community. We were Greek. My parents, I don't know. My mom has dementia and my dad passed away. I hope that they at least believed in one God. That's all I can hope for. That's the most important thing. The first commandment for Christians is to only have one God. As far as I know, there are Muslim Greeks and Christian Turks in Greece. Yes, there are, but it's a lot of the Greeks, a lot of the Muslims that are in Greece are not ethnically Greek. They identify as Turks or multi-generational Turks, but they're Greek in citizenship, but they still observe their, their customs and their culture and all that stuff. You are sorry for me, Musto? Why would you feel sorry for me? Because I live in Canada? I don't know why. They think that you hate Jesus, Messiah, we love Messiah? Yes, we love Jesus. We love and respect Jesus and his mom and how he was born and that he's coming back. Greek is not dressing like that. Well, here I am, your first Greek that dresses like that. I'm right here, and I know there's other Greeks, ethnic Greeks, that dress just like me. Did your grandma not put on a scarf? Or your great-grandma, didn't they wear scarves? Because now wearing a scarf in most of the world is a pretty new thing. We've been around for thousands of years, and only in the last 100 years have women stopped covering their hair all over the world. It's a new thing. No, about your parents. Yeah, inshallah, they believed in one God. My neighbors here are from everywhere in the world. They speak all the languages, all the religions. It's a democratic country here. And there's a lot of Muslims in our country. There's like about 5 million Muslims in Canada. So there's a lot of halal places and mosques to go to, and you can get
teacher. Oh, you can do it online these days, an Arabic teacher. Okay, George, you're Greek and not me. You win. We don't force others just or not. No, but George wants to force me to think that I'm not Greek. It's your opinion, George. You're entitled to your opinion. It's a free country. We must respect others. Thanks God. God commands us to wear more respectful clothes. She doesn't wear like Greeks. Yeah, George here prefers women to wear less clothes, right? That's very, that's not misogynistic at all. George, chill, mate. Yeah, George, chill. Καλύτερα να σταματήσεις να μιλάς. Καλύτερα να σταματήσεις να είσαι εδώ. Bye, George. Bye. Γεια σας. Δεν πειράζει, Ελίνα. Welcome. Καλώς ορίσατε. Greeks and Britons were similar with Muslims in traditions. Oh, you mean in the way they dress? Yeah, if you see video footage or pictures from 100 years ago anywhere in the world, women covered their hair. Yep, Giorgio, FTS. Ήμουνα χριστιανή πριν. Γεννήθηκα, μεγάλωσα χριστιανή ορθόδοξη μέχρι που ήμουν 17. Από εκεί και ύστερα δεν θεώρησα τον εαυτό μου να έχω θρησκεία και 21-22 έγινα μουσουλμάνα. Βρήκα το Ισλάμ και έγινα μουσουλμάνα και όχι, δεν ήταν από άντρα, η αδερφή μου έγινε μουσουλμάνα πρώτα και ύστερα έγινα κι εγώ γιατί δεν σταματούσε να μου μιλάει. Right, Ange? Mashallah for you and family, inshallah. For everybody, I pray for everybody to be on the right path. The title of the live. Okay, there's the topic of the day. So I know that a lot of Muslims, migrants, immigrants to Greece get treated really badly. They're othered in Greece. Okay, so the point that I'm trying to make is that Greeks, there's 5 to 7 million Greeks outside of Greece as immigrants or migrants from the 60s. Because why from the 60s, you ask? Because Western countries like Australia, America, and Canada didn't allow non-white people to come to their country until the 60s and 70s. And Greeks were not considered white. So after that, they were allowed to come to these countries and migrate for financial reasons or for other reasons. And they, over a period of time, they lost their customs and their whatever they brought with them, and they blended in with the other white people, and they were no longer othered. But I grew up in Toronto in a Greek community, and it was like a huge, it's called the Danforth, huge Greek community, streets and streets and streets of stores and schools and churches, and everybody was Greek. My fellow students were Greek, my teachers were Greek, the store people, everywhere you went, it was Greek. It was like living in the Choryo, okay? The point I'm trying to make is Greeks were othered at one point, and they shouldn't be doing to other people. And in fact, Greeks have been sailing away into the sunset for thousands of years. It's a well-known fact, okay? We've colonized, we've explored. So to treat others like others, and instead of bringing them into your community and welcoming them, just like the Middle East has mostly done for the Greeks when they left during the collapse of the Ottoman Empire or during World War I and II. And there's still Greek communities in the Middle East and North Africa. And there's over 30 million Christians in the Middle East and North Africa. So all these ideas that Christians and Muslims and Jews don't live together, that's just not true. You actually need to educate yourself and read, which is, by the way, the first word in the Quran. Why so many Greeks around there, madam? Oh, it was a really big Greek community. They migrated for financial reasons to Canada, and a lot of them ended up in Toronto area. Hospitality is a core Greek and Muslim value. Yes, I agree. And there are a lot of horror stories on both sides. But 80% of the people that come into my live are racist, bigots, and xenophobes. And so they don't like
anybody other than them, and they act like they're here, right? So they're not here. We're all the same. The only thing that makes you better is your relationship to God. That's the only thing that makes you better. So that is the topic of the day. Anything to add? Because I know the second largest Greek community in the world is in Australia, and they have huge communities. We have family that live in Tasmania, in Hobart area, and they have huge Greek communities, and their cultural practices and values. They have never read one Greek philosopher. They are Greek only in name. Yeah, the ones that are 80%, the 80% that are ignorant and rude, that come in my life. And I personally have not met a Greek that owns a Bible. It's a personal experience. Do you know anyone who has a Bible? Do you know a Greek person who has a Bible and reads it? Because you should. You should get a Greek Bible and read it. And read the parts where Jesus speaks. Yeah, those Greeks, the ignorant and the hateful Greeks, they insult our God because they think it's a different God, right? Which makes no sense at all. So 72 people in the live right now, and if you haven't subscribed, 100 people in the live, go and subscribe right now. And if you want to become a member, hey, I'm not going to stop you. But I'm trying to get to the next level. So please go and subscribe. Any questions? Anything to add to the experience of a Greek in the diaspora? Has your experience or your family's experience have been great? Because, because there's a lot of Greeks who have said Greeks don't migrate or immigrate illegally. That's just not true. You can't say that 100% that's true. It's not true, okay? And you don't like it when people migrate for financial reasons. That's basically why Greeks have migrated. I mean, in the ancient times, it was more like they were exploring probably. But the basic thing for all human beings is how to take care of your family and keep a roof over your head and take care of your children. Yes, I do like reading the Quran. I'm not a fan of Trump. I did videos about that. Don't vote for Trump, but don't vote for the other person either. I was pro-voting some third party, but nobody listened to me. Assalamu alaikum. XOSROV. Antonia Yasro. Do you prefer reading detailed content on George? Hello. How are reverts treated in their first visits in a mosque? Well, I went to a mosque in the 90s when my sister converted to Islam. I went to the mosque to be her witness when she got married, and I was just wearing jeans and a jean jacket, and I wasn't wearing a scarf, and nobody said anything to me. This was in the 90s. There's nothing to be scared of in the mosque. Honestly, you can go there and ask anybody in there who you find to answer your questions. Nobody will kick you out or kill you or hunt you down. Honestly, that doesn't happen. Nobody's going to judge you if you're praying perfect or not. It's between you and God. Everybody's looking at themselves, which is how it should be, because in the day of judgment, no one's going to be looking on the sides. They're going to be trembling in front of the judgment that they're going to receive and hoping that God will see them favorably. I knew you wouldn't be Landon. I don't know what you said. Oh, thank you. A fan of Trump. No, I'm not a fan of Trump, but I'm not a fan of the other lady that was running either. Assalamu alaikum. I would have voted for Sanders. What's his name?
Why don't I remember his name? Something Sanders. That old Jewish guy, I would have voted for him because he had similar values. But they kicked him out before Hillary, when Hillary was running. Bernie. Assalamu alaikum, YouTube empire. People in the mosque will support you. People in the mosque will answer your questions. Nick the Greek, I don't think you're Greek because the ancient Greeks weren't Christian, they were pagans. And I don't think you're Greek, Nick. Bye. That was a racist and a bigot. So we don't want those in here. Η θρησκεία είναι για μας προσωπικά, όχι για να τη βγάζουμε στο διαδίκτυο, να προσπαθούμε να κάνουμε προσανατολισμό. Εγώ δεν κάνω προσανατολισμό, απλώς, χαρίκλια, προσπαθώ να βρω τους άνθρωπους μου, okay? Τους άνθρωπους που είναι μουσουλμάνοι, μουσουλμάνες ή προσπαθούν να μάθουν κάτι παραπάνω για το Ισλάμ. Και μη στενοχωριέσαι, εγώ χαρίκλια δεν μένω στην Ελλάδα, so, μη πάρεις τον εισαγγελέα τηλέφωνο, γιατί δεν είμαι εκεί. Αν έχεις πέσει σε τέτοια παγίδα, δεν κάνω προσανατολισμό, λάθος κάνεις. Πες τα ρε Νίκ, Μάνκι και εσύ θα φύγεις από εδώ, μη πεις τίποτα. It's true that we do not treat immigrants the way we should, but no one does not in Europe and not in the Middle East either. No, of course not. Nobody's perfect. No one is perfect. But to sit at the position that we're better than you or we don't want Islam in our country, that's just wrong. Because first of all, Islam has been in modern day Greece since the beginning, okay? It's just next door. Islam is from the Middle East, but so is Christianity, right? To pretend that Christianity is from Europe is silly. It's not. And Islam has been, Muslims have been in Europe since the 7th century, since the beginning, since the 1st century the Prophet Muhammad, peace be upon him, came, that Islam has been in there. Yes, they conquered, but all of the empires have conquered, but you don't find anything wrong with that. But you have a problem with the Muslims. And the Muslims actually didn't do crusades and religious inquisitions and forcing people to convert. The first hundreds of years, 5 to 10% of the empire, the Arabic empire, all over from Portugal to India, only 5 or 10% was Muslims. Everybody else was allowed to go about their business, doing their religion, and nobody bothered them. Of course, there was problems here and there, but generally, our religion says there's no compulsion in religion. You cannot force people. Hi, YouTube Empire. Bernie Sanders, yeah. I'm not an ex-Greek. How can you be an ex-Greek? It's an ethnicity. I don't even want to say your name because it's rude. How can you be an ex-Greek? I'm ethnically Greek, and my religion is being Muslim. Yes, Bernie. Okay. Mitso, I don't know what language that is, but I don't speak it. It looks like Cyrillic. I don't understand. You're going to have to translate that. Left back said hi. Hi. Podcat said hi. Hi. Jenny said hi. 129 άτομα εδώ μέσα. Μίτσο, δεν μιλάω ρωστικά. Αν είναι ρωστικά αυτά. Hi, don your specs. I don't know what that means. Cool. My specs, everybody says they're too big for my face. I'm getting new ones in a few days. Κυρία Θανασία, αυτά που λέτε κάποια μπορεί να είναι σωστά, αλλά και πολλά άλλα που εμείς δεν τα δεχόμαστε. Εντάξει, δεν τα δεχόσαστε. Πρωτού πάω παρακάτω. Άποψή σας και άποψή μου. Για το λόγο η θρησκεία μας ως Ορθόδοξη είναι διαφορετική. Εγώ είμαι ex-Muslim και χαίρομαι. Οκ. Άποψή σου να είσαι ex-Muslim και τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα να μην είσαι χριστιανός.
Mito, you're gonna have to get a translator. Oh, is that Polish? Okay, so no one understands Polish here. Hide, Yoshi, hi. Assalamu alaikum, peace be upon you. Hi, Sam. Αντώνη, έχεις κάθε δικαίωμα να λες τη γνώμη σου, αλλά το Κοράνι για τον Κύριο Ιησού Χριστό λέει πράγματα που δεν υπάρχουν. Γιατί, επειδή δεν υπάρχουν στη βίβλο και το γράψανε 500 χρόνια πιο μετά, δεν ξέρετε καμιά άλλη λεπτομέρεια. Λάθος κάνεις. Πρώτα-πρώτα οι χριστιανοί μελετητές, δικοί σας χριστιανοί μελετητές, παραδείγματος χάρη ο Bruce Metzger και ο Bart Ehrman, χριστιανοί μελετητές, experts in their fields, λένε ότι υπάρχουν παραπάνω από 3.000 εκδόσεις της βίβλου, όχι μεταφράσεις, εκδόσεις. Και οι συγγραφείς που έχουν γράψει τη βίβλο είναι πάνω από 40. Οι δικοί σας, οι μελετητές το λένε αυτό. So, δεν έχετε original χαρτιά για τη βίβλο. Και αν μιλάμε για καιρό, για χρόνια, τότε 2/3 από τη βίβλο σας που είναι Παλιά Διαθήκη δεν θα πρέπει να την πιστεύετε, γιατί είναι πριν από 1500-2000 χρόνια πριν. Ή να πιστεύετε στην Παλιά Διαθήκη και να μην πιστεύετε στην Κοινή Διαθήκη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια αναμεταξύ τους. IDK, I am a Muslim. Hi from Morocco. This is not that kind of channel. Do you give lessons in your real life, madam? No, I do not. Why did you convert? You got what you deserved. Yes, I agree with you. I got what I deserved. Thank you. It's okay. He meant it as a bad thing. I'm taking it as a good thing. You left Jesus, which is the truth, for trash. I'm sorry for you. See, this is Anastasia. Αυτά είναι που λένε οι Έλληνες, οι ρατσιστές και οι ξενοφόβοι, γιατί δεν ξέρουν τίποτα πιο παρακάτω ή να έχουν, πώς το λένε, να μιλάνε ωραία, okay? Εσύ δεν θα ακούσεις κανένα μουσουλμάνο να λέει κάτι κακό για αλλουνού θρησκεία. Δεν αρκεί να μην την πιστεύει, αλλά αυτοί οι χριστιανοί που είναι σαν εσάς λένε μόνο αγενείς πράγματα και όλο προσβέλνουν. Αυτό είναι μόνο για εσάς και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είσαι εδώ πέρα πια. Γιατί εσύ δεν θέλεις να μάθεις κάτι καινούριο που η θρησκεία η δικιά σου, στη βίβλο τη δικιά σου το λέει να διαβάζεις, να μαθαίνεις κάτι παραπάνω. And I didn't leave Jesus, thank you very much, Musto. I believe in Jesus and I follow Jesus. Σε τι? What do you follow Jesus in, Anastasia? In name? You're a Christian, like in these? But what do you do that Jesus said? Because he said, I didn't come to abolish the laws, I came to fulfill them. What do you do to say that is Greek? His mom dressed just like I do, covered up, dressed with loose clothes. What do you do? I fast, I give to charity, I pray with my head on the floor like Jesus did. What do you do that makes you better? Assalamu alaikum. What do you think about Muharram? I don't know. What's Muharram? Muharram. Oh, the month. Yeah. Is this like is this like a Shia Sunni versus thing? Because I prefer to stay out of that. Θανασία, τι έτος έχουμε? Πάλι, Ανδρέα, αυτό το έχουν πει και άλλοι Έλληνες προτού εσένα. Δεν έχει σημασία που είναι 2025. Εμείς τον πιστεύουμε τον Χριστό, τον σεβόμαστε και τον αγαπούμε τον Χριστό. Δεν έχουμε καν πρόβλημα να ακολουθάμε το ίδιο calendar. Πώς λέγεται το calendar στα ελληνικά? Περιμένετε τώρα, δεν θυμάμαι τη λέξη. Ημερολόγιο, οκ. Ναι, και εμείς ακολουθάμε το ίδιο ημερολόγιο.
Υπάρχουν Έλληνες που δεν ακολουθούν το ίδιο ημερολόγιο και πάνε με άλλο. Το Gregorian, the Julian calendar, υπάρχουν δύο. Έχει μερικοί Έλληνες που κάνουν την λαμπρή στον ένα μήνα και τον επόμενο μήνα, ύστερα από 2-3 εβδομάδες, κάνουν οι άλλοι οι Ορθόδοξοι την λαμπρή. So, Anastasia, Buddha, we are sorry for you too, your following lies. What about the Janissaries? This is not forcing people to convert. Stuff is just wrong. You're right. People did get forced to convert. That was a bad thing. But that doesn't make the religion bad. No, you're saying every religion has done it. No, it's not the religion that does it. It's the human beings. Specifically, it's the men that do it, okay? It's the men that corrupt all these religions and change everything around. I'm sorry for the good men, as always. But let's tell the truth. Further, we have plenty of mosques in Greece. You have plenty of mosques in northern Greece. It's about 300, I think. But only one legal mosque in Athens, which is pretty sad in the land where democracy came from. Oh, Anastasia, we offer serve for you. Yeah, because you need to read a book, Anastasia. Michalis, you agree with outlaw. Okay. Κάνεις λάθος. Κούλτου, δεν ξέρω για ποιον λες. Εσύ πρέπει να πας τράβα στο καλό, τσακαλάκα, because δεν χρειάζεται να είσαι εδώ. Δημήτρης, κάνεις λάθος, θα έπρεπε να έχεις ανοίξει ένα βιβλίο ή να το κάνεις τουλάχιστον Google ότι μουσουλμανισμός αντιγραφή χριστιανισμού. Ξέρεις γιατί? Γιατί η πρώτη μετάφραση του Κοράν ήταν στον 8ο αιώνα. Η πρώτη μετάφραση της βίβλου στα αραβικά ήταν τον 8ο αιώνα και το Ισλάμ ήρθε το 622, κάτι τέτοιο. So, υπάρχουν 200 χρόνια αναμεταξύ. So, bye Δημήτρη, δεν το ξέρεις, πρέπει να πας να το μάθεις. Στην Παλιά Διαθήκη λέει για τον Ιησού Χριστό στους ψαλμούς. Συγγνώμη, αλλά σε αυτά που νομίζετε ότι λέει για τον Χριστό, αυτά δεν είναι για τον Χριστό, γιατί ο Χριστός δεν παντρεύτηκε, δεν είχε στρατό, δεν έκανε κουμάντο, πώς το λένε, δεν ήταν πολιτικός, δεν έκανε τίποτα για από αυτά. Ήταν απλός δάσκαλος και δίδασκε το μήνυμά του. Δεν ήταν κανένα από αυτά. Όταν γυρίσει πίσω θα παντρευτεί και θα κάνει όλα αυτά. Αλλά μέσα στην Παλιά Διαθήκη που λέει για κάποιον, λέει και στη γεωγραφία από πού ακριβώς θα έρθει αυτός. Και ο Χριστός ο ίδιος λέει, δεν μπορώ να σας τα πω όλα τώρα, θα σας τα πει άλλος. The Comforter. You say Comforter in Greek. Okay, ο Παράκλητος. Οι χριστιανοί νομίζουν ότι ο Παράκλητος είναι το Αγίο Πνεύμα, αλλά το Άγιο Πνεύμα ήταν ήδη εδώ. Κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση είναι λίγο βαρετό κάθε μέρα. Οκ, χαρίκλια. Εδώ είναι κανάλι για ιστορία, πολιτικά και για θρησκεία. Άλλο κανάλι να βρεις τουλάχιστον. Ή να πας να διαβάσεις κάτι και να ξαναγυρίσεις πίσω. Συγγνώμη, με σεβασμό. Πάει Κώστα. Είδες η αγένεια. Έτσι μιλάνε 80% οι Έλληνες. Και εγώ δεν το παίρνω προσωπικά γιατί ξέρω ότι μιλάνε έτσι και για την Παναγία και για τον Χριστό και για τον Θεό. We were all conditioned and followed our parents, but as an adult we educate ourselves on worldly knowledge about everything so we can teach our children to be good human beings. Yes, Jenny. We have that liberty, exactly. It is a month, thank you. I must be really, really far away from the original Alexander. Oh, thank you very much. This is not that kind of channel. Yeah, it's a month for both Shia and Sunni, but I don't like to talk about that because I don't want Muslims to be divided. I want them to be united. Κυρία Αθανασία, χωρίς να σας υποτιμήσω, έχω γνωρίσει πολλούς μουσουλμάνους που μιλάνε άσχημα για τις άλλες θρησκείες, μην ξεχνάς, είμαι έξιμαστον. Ναι, αυτό που λες είναι αλήθεια. Δεν λέω πως δεν είναι αλήθεια. Αυτό όμως δεν αντιπροσωπεύει την θρησκεία. Αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο. Με τον
χαρακτήρα αυτού του άνθρωπου, τον συγκεκριμένο τον άνθρωπο που τα λέει αυτά. Και αυτά δεν θα τα γλιτώσει αυτά που λέει, θα τα πληρωθεί από κάπου. You said Muslims don't talk badly about other people's religion, and you're attacking the faith of a woman you don't even know. What are you talking about? Who did I attack? She just insulted me, and I told her she needs to go read. How did I insult her? By telling her to read a book? Πρόκληση. Παράκλητος. Οκ. Κοντεύω να φτάσω στο τέλος. Γιατί να έχουμε 20-25 μετά Μωάμεθ? Γιατί να το έχουμε? Εμείς πιστεύουμε στο Χριστό, δεν υπάρχει πρόβλημα να ακολουθάμε αυτό το, what's it called again? Ημερολόγιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα για μας να ακολουθάμε αυτό το ημερολόγιο. Υπάρχουν Έλληνες που δεν ακολουθάνε την λαμπρή την πρώτη, πάνε με 2-3 εβδομάδες ύστερα. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Οι πρώτοι που κάνουν τη λαμπρή δεν είναι χριστιανοί. Are you Greek Muslim born in Greece? Your English is not Greek English. What? I'm a Greek Muslim. I was born and raised in Canada. My household was Greek 100%. I know people who were raised in Canada whose parents both were first immigrants to Canada, and they were raised to believe they were Canadians. So some people lost their Greekness right off the bat, and other people kept it up. Yeah, my English is Canadian. It's not about Shia Sunni, it's about Islam, sister. Exactly. I'm not. Thank you. So you're asking me if I know Muharram. Okay, it's the month. One of the months that we follow in the Islamic calendar in order for us to do our religious things. Μιλάτε ό,τι θέλετε. Cool dude. Αυτό είναι δικό μου το live. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Bye. Jenny, your parents just followed their parents because they didn't have the necessities we have today to learn about the world and the people in it. Yeah. And somebody sent me an article today that was written in Greek. Who did I send it to? I sent it to somebody on my YouTube channel, but now I don't remember who it was. But anyway, the article was about how even in Christianity, people are encouraged to read. In the Bible, it says that they're encouraged to read. Now, I don't know where it is in the Bible, but apparently it is. Where do you live? I live in Canada. Don't worry. Don't call the Attorney General of Greece. I'm not proselytizing. Οριακά προσιλητισμός. Και είναι και να μην είναι, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ δεν μένω στην Ελλάδα και σίγουρα δεν είμαι μπροστά στο, πώς το λένε, στο σύνταγμα, okay, που απαγορεύεται. Εγώ προσπαθώ να βρω τους άνθρωπους μου. Τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλά, γιατί δεν μιλάω ελληνικά κάθε μέρα. Εγώ μεγάλωσα στα αγγλικά, στον Καναδά, okay? Και παρόλα αυτά ξέρω και γράφω και διαβάζω στα ελληνικά. Αλλά η προφορά είναι, άρχισε χωριάτικη και προσπαθώ να την ξεκαθαρίσω. Hi Ηλία, ήρθες για καλό σκοπό? Γιατί είδα έναν Ηλία χτες που δεν ήταν με καλό σκοπό. Alexander, yes I am married for a really long time, so. John, δεν είναι προσιλητισμός, απλά συζήτηση κάνουμε. Ευχαριστώ Jim Boy, αλήθεια. Να σε ρωτήσω κάτι για το Κοράνι, ονομάζει το Χριστό Λόγο του Θεού. Και αυτό δεν τον κάνει τον Χριστό γιο του ή Θεό. Αυτό απλώς ο Θεός λέει να γίνει κάτι και γίνεται. Ο Θεός δεν χρειάζεται να έχει χέρια και στόμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να ανθρωπομορφώ, πώς τη λέξη, anthropomorphizing τον Θεό. Ο Θεός είναι έξω από αυτά. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε να σπάμε το κεφάλι μας, να προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς φαίνεται ο Θεός, να τον ζωγραφίζουμε, να κάνουμε αγάλματα. Δεν χρειάζεται αυτό. Ο Θεός δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θέλει να προσευχόμαστε σε Αυτόν, να βάζουμε το κεφάλι μας κάτω, να υπακούμε στις εντολές Του. Τελεία.
Δεν υπάρχει κάτι που αξίζει να μάθουμε. Γεννιόμαστε γνωρίζοντας ότι αξίζει να γνωρίζουμε διαμέσου του DNA μας. Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια. Θα αγαπιόμαστε. Δημήτρια, αλλά να σου πω κάτι. Το Oxford έχει κάνει ένα research project που ήταν νομίζω 40 και researchers μέσα σε αυτό και πήραν παιδάκια 5 χρόνων και περίπου την ηλικία τους από διάφορες χώρες, αλλά από μέρος που ήταν τα είχαν μεγαλώσει τα παιδιά χωρίς θρησκεία και στο τέλος έβγαλαν συμπέρασμα ότι όλοι μας γεννιόμαστε στην πίστη του Θεού. Γεννιόμαστε ξέροντας ότι υπάρχει Θεός. Έτσι που μας μεγαλώνουν τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά όλοι μας γεννιόμαστε. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έβγαλαν στο Oxford. Άμα θέλεις, κάνε Google και μάθε το Oxford που έκανε ένα research project για religion, για τα παιδιά. Και θα το βρεις. Okay? Δεν το έχω εδώ. Salam al-Mina. Muhammad wanted to commit suicide 3 times. That is not a hadith that is authentic. No, he was not beaten up by him. That's not how an archangel acts. You're mistaken. That hadith is not authentic. There are plenty of hadiths that are not authentic. Just because you found it doesn't mean that it's valid. The majority of the scholars don't subscribe to that hadith, if not all. Because if it's not authentic, why would they subscribe to it? Okay, guys, it's 141 people in this live, and we were talking about, the title of the live is Greeks before, Muslims now, or Muslims now, Greeks before, meaning that Greeks got treated in the Western world, in the countries that didn't allow non-white people till the 60s and 70s to go there, and Greeks weren't considered white. That's when they were allowed to go and migrate for financial reasons, like how some of the migrants go to Greece or Europe for financial reasons. Same reason Greeks moved, or Spanish people, or Italians, or anybody from anywhere in the world who migrates for financial reasons. It's not a bad thing. You would do it, and so you shouldn't look down at people who have done it. So Greeks have done it, and not all of them went somewhere legally. Some of them did go somewhere illegally. I actually met a family who had migrated to Canada illegally. I honestly don't know how they managed it, but they didn't have proper documentation, and they had to go to the doctor. It was an emergency, and they actually asked me if I could find somebody that was the age group of their son so they could take him to the doctor. Okay, so it does happen. I just met one family. Who knows how many families had done that? And that was in the 90s. So Vadak, I think you need to do a little bit more research. That's just not true. If anybody hasn't subscribed, please go and subscribe now. If you want to become a member for Greek Muslims, do that as well. I also have a TikTok channel and a Instagram channel. So if you want to speak to me, message me privately. If you're a Greek Muslim, I would be happy to talk to you. If the person who is looking for a Greek Quran in audio or in book form, I haven't sourced it out yet. Hopefully that will happen soon. Okay, I'm looking into it. So 105 people in here. Nobody has anything to say. Are you pro-migrant or anti-migrant? Are you pro-immigration or anti-immigration, and why? Because your people probably were doing that at one point. We've been migrating for thousands of years. It's kind of slow today.
Something happened to the comment section. Nobody's commenting anymore. Nobody has a problem with migrants. Nobody loves migrants. Everybody loves migrants. I'm going to take that as a yes. Στην υγειά σας. Καφέ ελληνικό. Okay, not busy today. I picked the wrong time to come on the live. Πέμπτη σήμερα. 84 people, if you haven't subscribed, do it now. Do it now. Do it now. Eighty-four people watching and nobody has a question. Did something happen to the comments? Like, what happened to the comments? Nobody's asking any questions. Did they get stopped? No comments. 66 people and nobody has any comments? Okay. Islam in Greece. Islam in Greece. Ναι, σήμερα στα ελληνικά. Δεν μιλάει κανένα στα ελληνικά, δεν μιλάω κι εγώ στα ελληνικά. Ας πει κάτι κάποιος. Η Αγγέλα, η Τσίνα συνήθως είναι εδώ μέσα. Θα πρέπει να το κλείσω τότε, αφού δεν μιλάει κανένας. Καθώς είστε μόνο και βλέπετε μένα, δεν μπορείτε να κάνετε μία ερώτηση. Δεν έχετε ερωτήσεις για το Ισλάμ. Όλοι οι μουσουλμάνοι είσαστε εδώ μέσα. Οκ, δεν πειράζει. Αισθάνομαι ότι κάτι έγινε στο comment section, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Πάτησα κάτι λάθος. Κάτι είχε το... Coon, I am married to that guy in my profile pic. Okay. Δεν ξέρω γιατί τα messages δεν ερχόταν. Πάμε να ξαναδούμε. I'm boring you. You don't have to be here, Coon. Or you, Lens. Αλέξανδρο, κάτσε να δούμε τι. Κάτι έγινε και δεν έβλεπα τα messages. Τώρα έχω χάσει, έχουν πάρα πολύ γράψει και δεν τα διάβασα. Πάω πίσω. Okay. 666, Αθανάσιος, the number of the beast. Και δεν ξέρω, είδες οι Έλληνες όλο ισχρά λόγια, όχι όλοι. Αυτοί οι ρατσιστές εδώ μέσα. Εντάξει.
You're right about the wrong false hadiths. Many were introduced by Shia. That's right. Ναι, όλοι θα καείτε, ο Θεός μόνο μπορεί να κρίνει. Σωστά. Εντάξει, μάνα μου. Okay, Sam, she does not talk about Shia sects. Thank you. Opa, if you're stupid, say the Shahada. Opa, I don't think you need to be here. Bye. Greeks are very nice people. I didn't say they weren't. I said 80% of the ones that come in my comment section are not. Καλησπέρα, Πανικίδου Θεοδώρα. I am Greek, not Cypriot. Τι κάνεις? Καλά, είσαι πολύ καλά. Εσύ, Θεοδώρα, τι κάνεις? Όλοι θα καείτε. Εγώ ξέρω μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει και το Κοράνι λέει στη Δευτέρα παρουσία ο Χριστός θα μας κρίνει στο δικό μας το Κοράνι. Λάθος κάνει, δεν θα κρίνει όλες τις ψυχές, θα κρίνει μόνο αυτούς που θα είναι εδώ όταν έρθει ο Χριστός και θα τους δικάσει και θα τους εκδικηθεί αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό και δεν αναγνωρίζουν τα βιβλία που έχει στείλει, τα λόγια που έχει στείλει. Λάθος κάνεις, δεν πιστεύω εγώ ότι ο Χριστός είναι Θεός, ούτε Γιος του Θεού. Το λέει στη βίβλο μέσα. Οι πιο πολλοί μέσα στη βίβλο λέγονται θεοί, γη του Θεού, γη του Θεού. Αυτοί που θα τα κάνουν τα καλά και θα σπέρνουν τη γνώση για τον ένα Θεό, τον ένα μοναδικό Θεό, λέγονται και αυτοί γη του Θεού. George Jur, I don't think you know the difference between ethnicity and a Muslim or a religion, okay? You can be ethnically something else and believe in something else, okay? Go read a book, please. Γεια σου, Θεοδώρα. Ναι, νομίζω ότι σε θυμάμαι. Είμαι καλά, πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις? Όλες οι επίκτητες γνώσεις των μεταπολεμικών γενεών υπόκεινται στις επιθυμίες των πελατειακών ανθρωπίνων σχέσεων που οι βασιλιάδες αφέντες αφεντικά θεωρούν και όχι στην φυσικότητα του ανθρώπου. Δημήτρη, αυτό το έκανες translate σε ελληνικά εδώ πάνω, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Τα ελληνικά μου δεν είναι εδώ πάνω, είναι εδώ κάτω. Εντάξει. I'm biting on ice, Kuhn. I like eating ice. Greek Quran is online. Thanks, Jenny. Stop this, gang. Getting more Muslims to go against us. I'm not trying to get anybody to go against you. You are wrong, and I don't think you need to be in this chat. Ακόμη θυμάμαι ότι μένεις στο Τορόντο. Ναι, σωστά, έξω από το Τορόντο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ottomans preserved Greece. Migration is relevant. Greeks can't be Muslim. Okay. If you say so, George. Να σου μιλήσω ελληνικά, Θεοδώρα. Okay. Συγγνώμη. Τι θες να σου απαντήσω, τι θες να σου πω? Έχεις καμία ερώτηση? Σας ρώτησα για κάποιο πάνω, δεν πήρα απάντηση. Νομίζω ότι είπες κάτι για το Κοράνι. Alexander. Τις έσβησε. Γιατί κάτι έγινε με το YouTube και έσβησε όλες τις ερωτήσεις που είχαμε από την αρχή, τις έσβησε. Δεν τις βλέπω ξανά. Κάνε το. Lens, thank you. I'm so offended that you called me boring. I think you should go before I delete you. You don't need to be in here. This is the kind of talk that is rude and is not needed here because you don't put positivity in the space, only negativity. Έλληνες και μουσουλμάνος, ναι, σπάζανε τους προγόνους σας οι Οθωμανοί και εσείς τους προσκυνάτε. Εμείς δεν προσκυνάμε τους Οθωμανούς, αλλά προτού έρθουν οι Οθωμανοί ήταν οι Βυζαντινοί και αυτοί έσπαζαν τους Έλληνες για να τους κάνουν χριστιανούς. Αυτό δεν σε πειράζει όμως. Δεν σε πειράζει. Okay, bye, Kun. Ποιο είναι το θέμα σήμερα? Είναι το θέμα ότι αυτοί οι μετανάστες που πηγαίνουν από ένα μέρος στο άλλο για λεφτά, για καλύτερη ζωή, δεν είναι κακό πράγμα, γιατί οι Έλληνες το κάνουν τώρα
χιλιάδες χρόνια. Την άλλη φορά ελληνικά μιλούσα στη Νέα, γιατί οι πιο πολλές ερωτήσεις ήταν στα ελληνικά, αλλά τώρα που γράφουν πολύ στα αγγλικά, γι' αυτό. Και ο Ιησούς ήταν μετανάστης και γεννήθηκε έξω από την πόλη. Στη Βιθλεέμ γεννήθηκε, αλλά ήταν από από ποιο μέρος ήταν η οικογένειά του. Γεννήθηκε στη Βιθλεέμ, αλλά ήταν από δεν θυμάμαι ποια πόλη ήταν. Ευχαριστώ. Ελληνικός καφές, στην υγεία σου Θεοδώρα. Ναι, είναι ελληνικός καφές, είναι παπαγάλος, μάρκα. Είναι τουρκικός. Δεν είναι τουρκικός, είναι ελληνικός καφές. Έχω δοκιμάσει τουρκικό καφέ, δεν μ' αρέσει. Ευχαριστώ, Θεοδώρα, να με κάνεις φίλη. Είμαι και στο TikTok και στο Instagram με το ίδιο το όνομα που έχω στο YouTube. Κάνε μου private message και θα μιλήσουμε. Ναι, θέλω πάρα πολύ. Θέλω να είμαστε φίλες. Γιατί το όνομα του Ιησού αναφέρεται περισσότερο στο Κοράνι από το Μωάμεθ, γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες και δεν μειώνει τον προφήτη Μωάμεθ επειδή αναφέρεται στο όνομα ο Χριστός πιο πολύ. Εσείς το έχετε αυτό, ότι μειώνει τον έναν. Είναι καλοί, αγαπημένοι, σεβαστοί προφήτες, άνθρωποι που έστειλε ο Θεός να έρθουν να μας βάλουν στο σωστό δρόμο. Απλά αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο complex. Είναι πολύ simple. Θα πουλήσω το σπίτι μου στην Ελλάδα. Γιατί? Και θα να μείνω στο Τωρόντο. Έλα, θα έχεις φίλοι εδώ πέρα. Όπως γιατί η Παναγία είναι η μόνη που αναφέρεται. Και αυτό πάλι δεν μειώνει κανέναν άλλον. Δεν είναι διαγωνισμός ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Ο Θεός τους έβαλε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν υπέρ από τους υπόλοιπους, okay? Όλους τους προφήτες και τη μητέρα του Χριστού. Yeah, there was an issue. I didn't see any of these. Καλησπέρα, αν κατάλαβα καλά, εννοείται αν έχουμε πρόβλημα με τους μετανάστες. Νομίζω ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα για τους μετανάστες και στην Ευρώπη γενικά, αλλά να μην ξεχνάμε ότι και πάρα πολλοί Έλληνες φεύγουν από την Ελλάδα, τώρα μέχρι αυτή τη στιγμή φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Οικονομικά δεν υπάρχει εκεί πέρα, right? So, μπορεί οι μετανάστες να έρχονται να περάσουν από την Ελλάδα να πάνε πιο πέρα, right? Γιατί ξέρουν, στην Ελλάδα δεν υπάρχει το οικονομικό. Αλλά δεν είναι κακό να είσαι μετανάστης, οι Έλληνες το κάνουν κάθε μέρα. Και όχι, δεν πηγαίνουν σε ένα μέρος και να γίνονται ένα με τους άλλους. Εγώ έζησα στο Τορόντο και δεν είχαμε, οι γονείς μου από τα 60, το 1966 ήρθε ο πατέρας μου στον Καναδά και δεν έμαθε ποτέ αγγλικά. Ζούσε, δούλευε και είχε φιλίες μόνο με Έλληνες και δεν χρειάστηκε ποτέ να τα μάθει. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, οι ξένοι, οι άλλοι που τα κάνουν αυτά, και οι Έλληνες το κάνουν αυτό. Οι άνθρωποι είναι μετανάστες χιλιάδες χρόνια για λεφτά. Για να σας πω κάτι όμορφο για το Ισλάμ, πιστεύουμε σε ένα Θεό. Αυτό είναι το πιο όμορφο, σαν την πρώτη εντολή. Όταν κάνουμε προσευχή στο πάτωμα με το κεφάλι μας κάτω. Όπως μας έδειξε ο Χριστός, ο Μωυσής, ο Αβραάμ και αυτοί με το κεφάλι τους κάτω. Το λέει μέσα στη βίβλο. Αυτά είναι τα πιο κυρία. Τα 5 πράγματα που είναι τα πιο κύρια να είσαι μουσουλμάνος είναι να πιστεύεις στον ένα Θεό, να κάνεις την νηστεία σου το Ραμαζάνι, να κάνεις ελεημοσύνη, να κάνεις τις προσευχές σου τουλάχιστον τις 5, αν θέλεις κάνεις παραπάνω, και να πας τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου να κάνεις προσκύνημα, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι η λέξη, γιατί την είπα λάθος την άλλη μέρα και εδώ μέσα με έσκησαν με τα λόγια, επειδή δεν την είπα σωστή τη λέξη.
Ευχαριστώ Θεοδόρα, θα τη βρω και θα σου απαντήσω. Θα κλείσω σε λίγο. Ναι, ο Ιησούς Χριστός θα νικήσει στο τέλος, θα γυρίσει πίσω, είναι ο Μεσσίας. Οι μουσουλμάνοι το πιστεύουν αυτό. Αφού σου απάντησα, Αλέξανδρα, σου απάντησα αυτό που είπες. Είπες, είναι η μόνη που αναφέρεται, η Παναγία, σου απάντησα. Δεν μειώνει κάποιον. Ο Θεός είπε, κάνει ένα κεφάλαιο που να λέγεται Μάριαμ και υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο με τα λόγια του Θεού μέσα. Αυτό δεν μειώνει άλλες γυναίκες, δεν μειώνει άλλους προφήτες, απλώς αυτό είναι το γεγονός. Εγώ είμαι χριστιανή Ορθόδοξη. Χάρηκα, Θεοδόρα. Μίλα μαζί μου. Θα σου μιλήσω, αλλά τώρα είμαστε στο live. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, που υπάρχουν πολλοί Υιοί μέσα στη βίβλο και ο Χριστός έχει πει από μόνος μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, και όταν έκανε προσευχή, σε ποιον έκανε προσευχή? Έκανε στον εαυτό του? Όχι βέβαια, εγώ είμαι χριστιανή. Δεν πειράζει, όλοι είναι εδώ από όλα. Αρκεί να έχουμε τρόπο να μιλάμε ωραία. Υπάρχει συζήτηση. Ναι, έλα στο Τορόντο. Welcome, καλώς όρισες. Εσύ από πού είσαι μουσουλμάνα? Μεγάλωσα, γεννήθηκα στον Καναδά, ζω ακόμα στον Καναδά και είμαι Ελληνίδα από τους γονείς μου. Είναι από τη Μυτιλήνη. Εβραϊκά παραμύθια είναι Ισλάμ, χριστιανισμός, παιδιά του Αβραάμ είναι Εβραίοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Λάθος κάνεις, because τον 8ο αιώνα είναι όταν μετάφρασαν τη βίβλο στα αραβικά. Πώς μπορούσε κάποιος που δεν μιλούσε άλλη γλώσσα να μάθει αυτές τις ιστορίες που ήταν σε άλλη γλώσσα? Θα πιστεύω εκεί που πιστεύεις και εσύ. Οκ, Θεοδόρα μου. Η λέξη Αλλά στα αραβικά σημαίνει ένας Θεός, ένας μοναδικός Θεός. Στα αραμαϊκά, τη γλώσσα του Χριστού, είναι Αλάχα. Στα εβραϊκά είναι Ελοχήμ. Βλέπεις πόσο κοντά είναι οι λέξεις? Αλλά θα πει Θεό, όταν εσύ προσβέρνεις τον Θεό, εσύ τον προσβέρνεις τον Θεό και πάει να πει για, για τον δικό σου χαρακτήρα. Δεν λέει τίποτα άλλο για κανέναν άλλον. Αλλά, διάβασα παρακάτω. Bye. Ευχαριστώ Θεοδόρα, προσπαθώ να μιλάω ευγενικά. Λογικά από την προφορά δεν είσαι Ελληνίδα. Δεν μεγάλωσες στην Ελλάδα. Να πας να μιλήσεις με τον ημάμι της Σαουδικής Αραβίας στη θρησκεία σου, δεν τη θέλουμε. Νοιάστηκα. Εμένα δεν με νοιάζει τι σου αρέσει και δεν σου αρέσει. Ζητώ η Ορθοδοξία μας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έρχονται εδώ πέρα με καλό σκοπό. Δεν χρειάζεται εσύ να με πεις ότι είμαι Ελληνίδα ή δεν είμαι Ελληνίδα. Εγώ ξέρω ποια είμαι. Όχι, δεν χρειάζεται να πάμε βασιλεί πουθενά να κάνουμε προσκύνηση. Εμείς κάνουμε μόνο προσκύνηση στον ένα Θεό. Δεν ξέρω γιατί δεν σβήνει αυτός. He's so rude. Είναι πολύ λυπηρό που κάποιος κάθεται και λέει με την ίδια ανάσα λέει τον Ιησού Χριστό νικά και να λέει βρώμικα λόγια. Είναι πολύ λυπηρό. Αλλά αυτό πάλι λέει για τον χαρακτήρα του. Η Θεοδόρα η Πανικίδου. Θεοδόρα, μήπως είσαι η Θεοδόρα? Κάτσε να δούμε τώρα. Πώς να το βρω? Κάτσε μια στιγμή, θα το ψάξω.
δεν βλέπω. Μου έκανες... δεν μου έκανες message στο Facebook. Πού μου έκανες message? Πάλι αυτός. Γιατί δεν σβήνει? Σας ξανακάνω την ερώτηση για να μην το ψάχνετε. Οκ, κάνε την ερώτηση ξανά. Αυτοί που δεν μιλάνε καλά, μπλόκαρε τους. Αυτόν τον ένα προσπαθώ να τον μπλοκάρω και δεν σβήνεται. Θα έχει πρόβλημα σήμερα στο YouTube. Σε τι έχει να ελπίζει ένας μουσουλμάνος? Ο Θεός μας έστειλε τους προφήτες με τα βιβλία τους. Πρέπει να είμαστε μόνο θεϊστικοί, να πιστεύουμε στον ένα Θεό, να προσπαθούμε να εκτελούμε τις εντολές Του και στο τέλος ο Θεός θα μας δικάσει, όχι με αυτά τα καλά και τα κακά που έχουμε κάνει. Δηλαδή πρέπει να είμαστε καλοί, πρέπει να κάνουμε τα καλά που μας λέει ο Θεός, αλλά στο τέλος μόνο με την ελεημοσύνη του Θεού θα μπούμε στον παράδεισο. Δεν χρειάστηκε όμως να πεθάνει κανένας, να σταυρωθεί κανένας για να αποφασίσει ο Θεός αν θα πάμε στον παράδεισο ή όχι. Είναι στον Θεό αν θα πάμε ή όχι. Αχ, αυτός, ακόμα δεν ξέρω. Ευχαριστώ Θεοδόρα που με σέβεσαι. Θα σου μιλήσω ύστερα γιατί εδώ στο computer δεν μπορώ να πάω στο Instagram ή στο TikTok τώρα μόλις. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου μιλάς ευγενικά, Θεοδόρα. Αλλά αυτός που λέει ότι είναι χριστιανός, λέει άσχημα πράγματα. Πανικίδο. Οκ. Γιατί όλα σήμερα δεν... Θεοδόρα. Δεν είναι αυτή η Θεοδόρα. Η Θεοδωρίδου, όχι. Οκ. Θεοδόρα. Μάλλον δεν θα είμαστε πια φίλες. Τι έγινε εσύ? Εσύ είσαι η κουμπάρα, η κουμπαρούλα που είχαμε χρόνια πριν. Αχ, δεν μπορώ αυτόν τον άνθρωπο, αφού μιλάει με μια ανάσα μιλάει για Χριστό και Θεό και απ' την άλλη βρίζει και λέει απειλές. Το πρίτε τώρα και το με... Οκ, εγώ θα το κλείσω, έχει ζέστη. Γιατί ο Ιησούς αναφέρεται παραπάνω από τον Μωάμεθ στο Κοράνι? Εσύ, ακόμα, το βιολάκι δεν μειώνει κάποιον όταν επειδή τον Χριστό μιλάει πιο πολλές φορές στο Κοράνι. Δεν ξέρω γιατί αυτό το βρίσκεις ανωτερότητα. Ναι, ο Χριστός θα ξαναγυρίσει πίσω. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Είναι ο Μεσσίας. Θα ξαναγυρίσει πίσω και θα εκδικηθεί αυτούς που δεν πιστεύουν στον Θεό και στα βιβλία που μας έστειλε. Δεν ξέρω γιατί αναφέρονται αυτοί οι δύο παραπάνω μέσα στο Κοράνι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν με πειράζει, τους σέβομαι όλους. Ο Θεός είναι αγάπη, δεν είναι εκδίκηση. Συγγνώμη, αλλά το λέει και στη βίβλο μέσα, ότι ο Χριστός θα γυρίσει, πού το λέει εδώ, ο Χριστός ο ίδιος θα γυρίσει πίσω. Το λέει εδώ, μέσα στη βίβλο, το έχω γράψει κάτω. Οκ, να το βρούμε τώρα. Δικά μου χαρτιά.
το βρήκα. So, στην Αποκάλυψη 19, 11 με 16. Κρίνει και πολεμά με δικαιοσύνη. Μπορείς να πολεμήσεις και να κρίνεις με δικαιοσύνη. Από το στόμα του βγαίνει ρομφαία αξία για να χτυπήσει τα έθνη. Πατεί τον λινό του ίνου της οργής του Θεού. Ο Ιησούς παρουσιάζεται σαν πολεμιστής πάνω σε λευκό άλογο, μέσα στη βίβλο. Η ρομφαία από το στόμα του οξία για να χτυπήσει τα έθνη. Αυτό πώς το παίρνεις? Στο Β Θεσσαλονικής 1, 7 με 9, ο Κύριος Ιησούς θα αποκαλυφθεί από τον ουρανό, και εμείς το πιστεύουμε αυτό, με τους αγγέλους, με πύρινη φλόγα εκτελώντας εκδίκηση σε όσους δεν γνωρίζουν τον Θεό. Θα τιμωρήσει όσους αρνούνται τον Θεό και το Ευαγγέλιό Του. Κατά Ματθαίον 10:34. Μην νομίζετε ότι ήρθα να φέρω ειρήνη στη γη. Ο Χριστός ο ίδιος το λέει. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη αλλά μάχαιρα. Αυτό δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά μέσα στη βίβλο, αλλά θα γυρίσει πίσω, το πιστεύουμε. Και πάλι report. Hate speech. Okay. Βάλε τη μαντήλα καλοκαιριάτικα. Όχι, Άκη. Και εσύ bye. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω εγώ. Ο λόγος είναι θεϊκή λειτουργία, οτιδήποτε και να λέγεται είναι αστοχία του κάθε οργανισμού. Okay. Γεια σου Ευγενία, Δημήτρης, οι Έλληνες μεταλαμπαδεύαν τη γνώση του πώς να γίνεις άνθρωπος. Οι αρχαίοι Έλληνες εννοείς, γιατί αυτοί που είναι μέσα στα σχόλια 80% δεν μεταλαμπαδεύουν τίποτα. Καλά είμαι κι εγώ. Εσύ είσαι η Θεοδόρα. Κι αν είσαι, γιατί δεν είσαι στο Facebook, δεν σε βλέπω. Ναζαρέθ της Καπερναούμ. Ναι, σωστά. Από τη Ναζαρέθ είναι, αλλά γεννήθηκε στη Βιθλεέμ. Τα εβραϊκά παραμύθια μες στη βίβλο. Στο Κοράνι δεν νομίζω ότι να λέει σε ποιο μέρος ακριβώς, ότι απλώς ήταν από κάτω από ένα φοίνικα. Τα εβραϊκά παραμύθια και το μαύρο ράσο, η κατάρρη της ανθρωπότητας. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Όσο για την βίβλο, αυτό που ανέφερες για τους ιούς του Θεού είναι λάθος ετυμολογικά, διαφέρει το ιός από τα τέκνα. Επειδή στο λες εσύ. Πού το λέει αυτό, ότι έχει διαφέρει από το ένα μέχρι το άλλο? Και άλλοι προφήτες λέγονται οι ιοί του Θεού. Κάτσε να σου το πω. Το έχω εδώ γραμμένο, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια σελίδα τώρα. Αντί να κάθομαι να το βρίσκω. Sons of God in the Bible. Okay. So, στο Γέννησης 6 in Greek. Το διαβάζουμε στα ελληνικά. Στην Παλιά Διαθήκη Γέννησης 6, 1 με 4, και είδαν οι ιοί του Θεού ότι οι θυγατέρες των ανθρώπων ήταν ωραίες. Στο Ιώβ 1, 6, και ήρθαν οι ιοί του Θεού να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου. Εδώ αναφέρεται καθαρά σε ουράνια όντα, δηλαδή αγγέλος. Στη Καινή Διαθήκη, κατά Ματθαίον 59, μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν οι ιοί του Θεού. Προς Ρωμαίους 8:14, διότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι ιοί του Θεού. Κατά Λουκάν 3:38, στην γενεαλογία του Ιησού, ο Αδάμ αποκαλείται Υιός του Θεού. Και υπάρχουν και άλλα. Αλλά αν θεωρείς τον Χριστό μόνο Υιό του Θεού, ο Αδάμ τι είναι? Ούτε μητέρα είχε, ούτε πατέρα.
πρέπει να φύγω σε, ας πούμε, 12 λεπτά θα φύγω. Okay? Αν δεν έχετε κάνει subscribe, να πάτε να κάνετε subscribe τώρα. Τώρα που θα έρθω στο Τορόντο για να μείνω για πάντα, θα γίνουμε και φίλες. Ναι, στο Τορόντο, σε ποιο μέρος? Έξω από το Τορόντο, 1,5 ώρες. Ναι, όμως σε ποιο μέρος βρίσκεσαι? Στο Kitchener. Okay, κάνε μου message. Assalamu alaikum from Muslim in Russia to Muslim sisters in Greece. Hello, I'm just Greek. I'm not in Greece right now, but walaikum salam. Εκεί που μένεις, εκεί θέλω να βρω σπίτι για να αγοράσω. Θέλω να σου πω όμως ότι εγώ δεν θα μείνω εδώ πάντα. Έχω σκοπό να πάρω το, πώς το λένε, pension in Greek. Σύνταξη. Δεν θέλω να είμαι συνταξιούχα εδώ πέρα στον Καναδά. Το κρύο δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλω να πάω στον ήλιο, εκεί που υπάρχει ο ήλιος. Okay. Νομίζω ότι κάτι έχει πρόβλημα σήμερα με το YouTube και θα σας αφήσω εδώ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν βλέπω, αν έχετε αφήσει άλλα μηνύματα, δεν τα βλέπω γιατί έσβησαν. Όποιος θέλει να με κάνει message στο TikTok ή στο Instagram, θα τους απαντήσω. Θα σας δω πάλι αύριο. Θα προσπαθήσω να σας δω πάλι αύριο. Okay? Assalamu alaikum.